الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أم المؤمنين سيدتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها. السلام عليك يا زوجة سيد المرسلين. السلام عليك يا أم فاطمة. السلام عليك أفضل نساء العالمين. السلام عليك يا أول المؤمنات. السلام عليك يا من تشرفت بعشرة وصحبة سيد المرسلين. السلام عليك يا من فازت بخدمة رسول رب العالمين. السلام عليك يا من أنفقت مالها في نصرة سيد الأنبياء ونصرت من استطاعت ودافعت عنه الأعداء. السلام عليك يا من قامت بتأييد ونصرة سيد المرسلين. السلام عليك يا من سلم عليها جبريل وبلغها السلام من الله الجليل. السلام عليك وعلى من حولك وعلى جميع أزواج وذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. اللهم انشر نفحات الرضوان عليها وأمدنا بالأسرار التي ودعتها لديها. اللهم صل وسلم على زوجها الأمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعلِ درجاتها في الجنة وانفعنا بأسرارها وأنوارها ونفحاتها وخصوصياتها وكراماتها وعلومها واحمنا بحمايتها في الدين والدنيا والآخرة وارفعنا عن جميع إخواننا المسلمين من البلايا والمصائب والأمراض والآفات والعهد والفتن ما ظهر منها وما بطن. وارزقنا بجاهها الفتوح والمنون والرسوخ وتوبة النصوح وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا. وارزقنا بحرمتها رزقا واسعا حلالا طيبا مباركا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا ضير. وارزقنا بحرمتها زيارتها في كل سنة. وارزقنا بحرمتها زيارتها في كل سنة. وارزقنا زيارتها وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة بسر الأسرار وبكرامة وببركة سورة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarrafa hadzal wujuda bi bi'tsati akrami nabiyyin wa 'azzi mawlud sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyyil ummiyil muqaddasil mahmud bisyafa'atil 'uzma wal hawdil mawrud unsuril fadail mashhur wa karimil ummahat wal aba'i wal judud نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في الغرر الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلعت شمس الهداية والعرفان بانفلاق صبحه على كل الأكوان. والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات للنور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم الدين القويم والحسن الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعيه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومؤازرته ونصرته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين وجهر الداهرين رضي الله عنا وعنكم وعن المسلمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزيل الرحمن. وقال سفيان بن عيينة عند ذكر الصالحين تنزيل الرحمن. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang kita hormati dan kita
tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait sekeluarga, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah karena atas limpahan rahmat karunia daripada Allah kita pada hari ini dapat mengabulkan hajat tuan rumah, bisa berhadir berkumpul di sini dalam rangka acara haul daripada Amang Baharian bin Rizal yang kedua, yang ketiga. Mudah-mudahan dengan berkah salawat tadi Allah mengampuni, senantiasa mengampuni dosa kesalahan beliau, dan mudah-mudahan Allah pula mengampuni dosa dan kesalahan kita yang hadir dan orang tua kita, juga seluruh guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Di sini kita sedikit menyampaikan ataupun membacakan ringkasnya daripada manaqib Sayyidatuna Khadijah, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasanya apabila dibaca, diingat tentang kisah-kisah orang-orang saleh, maka akan diturunkan Allah beberapa rahmat. Gasan siapa? Gasan kita nang membaca atau nang hadir mendengarkan. Nah, jadi kita ambil berkah, mudahan Allah Ta'ala menurunkan rahmat gasan kita. Karena kita ini sehari-hari perlu itu rahmat. Apa itu rahmat? Ketenangan hati, ketenangan jiwa dan pikiran kita. Itu rahmat Allah. Orang lancar berusaha itu rahmat Allah. Pian lancar usaha itu rahmat Allah. Pian lancar berurusan itu rahmat Allah. Jadi kita ini sehari-hari ini sebujurnya perlu rahmat Allah. Tapi kita kada sadar bahwa nang kita handaki hari-hari gawian lancar, usaha lancar, urusan lancar, kehidupan bahagia, kita ada sadar bahwa itu adalah rahmat Allah. Tapi terkadang kita meninggalkan hal-hal yang mana bisa mengundang, mendatangkan rahmat Allah. Maka ini mendatangkan rahmat Allah boleh. Di rumah berpikir hendak aja hendak pada di urusan lancar. Nah ini jalan melancarkannya. Kenapa? Inda dzikril awliya tanzilur rahmat. Itu jangan menurut Sufyan bin Uyainah, inda dzikril salihin tanzilur rahmat. Amun dibaca dan mendengarkan kisah daripada orang-orang saleh atau kisah-kisah wali, maka inna tanzilur rahmat, diturunkan Allah rahmat. Pusat pikiran itu perlu rahmat. Kenapa? Karena rahmat itu menenangkan pikiran kita, memberikan kelapangan dalam hidup kita. Ada sedikit banyak orang yang hidupnya sugih tapi kada tenang, ya kan? Pangsangan bahwa aja serumahan. Tapi kada sedikit banyak juga nang mana hidup sederhana, gawiannya kayak orang aja, usahanya kayak orang aja, penghasilannya kurang lebih orang aja. Tapi apa? Pikiran tenang, hidup tenang, kehidupan damai. Nah ini asbabnya apa? Itulah rahmat Allah. Tapi kita kadang ada sadar, berarti perlu benar kita nih rahmat, ya kan? Rahmat lingkungan lah, rahmat lingkungan sudah bagus lagi. Di rumah ada harum rahmat, ya kan? Nah, turun rahmatnya ada, kan? Hujan hari, rahmat Allah kan? Nah, jadi dibaca manaqib, dikisahkan kisah-kisah wali, dibaca sholawat. Abang maulidan dari bang, abang maulidan dari mana kebjo kita? Ini kisahkan kan kisah-kisah Nabi di situ, hidup dan kehidupan Nabi dikisahkan sudah di situ. Di mana? Di dalam rawi. Nah, kalau kita akan mengerti, kan nganga aja kan mengerti. Padahal di situ kisah-kisah Nabi. Nah di dalam rawi tadi kan dibaca rawi-rawi itu kisah Nabi di situ. Nah jadi manaqib Nabi sudah, salawatnya sudah juga. Nah ini kombinasi din pulang.
Siapa bini Sidin? Salah satu bini Sidin yang paling dicintai Sidin, yaitu Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Orang terkaya di kota Mekah. 75% kota Mekah dikampung Sidin. Sugih orangnya. Tapi setelah bersuami dengan baginda Rasul, hidup Sidin besasar sakit sampai habis harta Sidin. Kenapa? Karena gasan perjuangan Rasulullah, gasan perjuangan Nabi, habis akhirnya harta. Sampai ditakuni Nabi, ya Khadijah, ada menyesalkah ikam kawin lawan aku? Kenapa? Karena habis harta ikam berbelaki lawan aku. Ujar Sayyidah Khadijah, kada ada kata-kata menyesal sedikit pun bagi ulun. Habis harta ulun, kada peduli, yang penting demi perjuangan pian. Ujar Sayyidah Khadijah, bahkan ya Rasulullah, andaikan kena ulun sudah mati, apabila pian hendak berdakwah, kehabisan dana, tabuk kubur ulun, menpayu tulang ulun, jual tulang ulun, gasan dakwah pian. Mungkin nak menyeberang lautan, pian kada tetamu alat gasan menyeberang, tabuk kubur ulun, ambil tulang ulun, ulah gasan alat menyeberang, ulah cukup marilah jembatan kan. Ini saking besarnya pengorbanan Sayyidah Khadijah. Lalu apa kabar babinian ini? Lelakian atau sama berubah. Dan abinian banyak ulun nih. Ini pian baca menakib nih, ulun minta rela sebelumnya wajar kalau babinian disinggung. Gimana nakib Sayyidah Khadijah bang? Dosen rumah nakib Sayyidah Khadijah. Gimana nakib Sayyidah Khadijah ini yang disinggung coba babinian? Karena isinya singgungan untuk para wanita. Karena babinian membetakon kami ini siapa yo diumpati Ummul Mukminin. Sampai Sidin bergelar Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah. Sidin itu ibunya sekalian babinian, artinya babinian mun hendak mencari tauladan, maka ada lain tauladan yang adalah Sayyidah Khadijah. Umpati akhlak Sayyidah Khadijah. Di akhir hayat Sidin, sempat-sempatnya Sayyidah Khadijah kada mengakui bahwa Sidin ada arisan. Datang Rasulullah ke rumah dan berdakwah. Waktu itu Sayyidah Khadijah sudah hampir kada kawal lagi berduduk. Lalu disempat Sidin lawan Sayyidatuna Fatimah, ya wahai Fatimah, wahai putriku, tu abah hikam hendak datang, duduk akan mama. Iya mah kada mau berduduk. Iya lah sakit. Ada kamu pian berduduk, jangan dipaksa. Kada. Duduk akan mama. Agar abah hikam kada apa jurang dia, kada jadi pikiran. Namun melihat mama kena garing, kenapa hikam jadi pikiran, nah akhirnya mengganggu aktivitasnya kena. Sayyidah Khadijah. Akhirnya duduk kakak Sayyidah Fatimah, iya betumpu lawan di paha, betumpu lawan di sikuri ditumpahkan di paha airnya. Berduduk, amun kali ditumpahkan gitu rabah. Datang Rasulullah, wahai istriku kayak apa kabar? Alhamdulillah baik aja, karena apa-apa. Padahal kalitan benar tuh. Menakai tujuan Nabi, aku tulah kabulah. Kenapa aja kalau lah. Tulah Nabi beberapa langkah saat keluar dari rumah, terdengar suara teriakan memanggil Sidin kembali. Abah, wahai abah. Sayyidah Fatimah memanggil ayahnya. Apa aja Sidin? Mama meninggal dunia. Sebelum wafatnya aja tetap ada anak menyusahkan Rasulullah. Nah ini babinian, hendak yang tauladani Sayyidah Khadijah, jangan terlalu banyak menyusahkan suami. Tuntutan tiap minggu hendak galang atau sandiukar. Rendah ke pasar tukar galang aja. Lagi gawin betunggih kayu. Ya nah akhirnya lagi halal kaot haram. Ukut di orang bahari lah. Ada memandang lagi apa? Tuntut
tuntutan hidup semakin banyak. Maka pihak Bahanu mengkari dikerusakan tinggalkannya seorang jauh. Pulang ada anak itu Pak. Dua dan dua nurun sudah anak itu. Gara-gara lakinya jangan mengeluarkan baju hari raya cerai. La ilaha illallah. Nah ini, maka kesimpulannya apa? Para wanita jadilah sebagaimana Sayyidatuna Khadijah yang kada pernah menyusahkan Rasulullah, nak kada pernah menuntut kepada Rasulullah. Bahkan ditakuni Nabi, wahai Sayyidah Khadijah, apa yang ikam pinta lawan aku? Ada sebuah nih, bila pinta, ada sebuah menuntut. Ujar Sayyidah Khadijah, ya Rasulullah, belum cuma minta satu aja, apa? Kain serban, kain imamah yang ada di kepala pian itu, kain yang dijadikan menjadi kain kafan ulun ketika ulun meninggal dunia. Wahai Khadijah, ada nama lain kan? Semua umur ada so kita minta, semua umur ada so menuntut, sekali minta, kain serban aja kesan kafan. Akhirnya apa? Sayyidah Khadijah barakat itu mendapatkan penghargaan dari Allah, diturun dititip oleh Allah kain kafan dari surga terbuat dari sutra, dititipkan kepada Nabi, kepada Sayyidina Jibril. Jibril mengantarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada kain kafan jasan Sayyidatuna Khadijah, dan sekaligus Allah bertitip salam. Ada kegampangan dia. Kita di Jokowi kita titip salam, maka tadi. Karena Jokowi titip salam. Ini bukan Nabi lagi titip salam, lain malaikat lagi. Allah bertitip salam lawan Sayyidah Khadijah. Kenapa? Berkat kemuliaan Sayyidah Khadijah. Biar bukan dalam sejarah ada 4 babinian, yang mana 4 babinian ini kena menjadi orang pertama masuk surga dan memimpin seluruh bubuhan pian babinian ini. Di muka pian itu kena 4 ini kena kurangnya. Siapa 4 yang jadi orang terkemukanya? Yang pertama Sayyidatuna Fatimah binti Sayyidil Mursalin, anak Nabi. Itu orang pertama masuk surga. Yang kedua Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi yang pertama. Yang ketiga yaitu Maryam binti Imran, mamanya Nabi Isa. Dan yang keempat itu adalah Asia, bininya Fir'aun. 4 binian ini akan berada di muka baru binian sebelah kanan dari kiamat. Karena mereka 4 ini yang menjadi pemimpin. Nah kita buka sejarah pula, 4 ini nah kenapa jadi asbab surga? Biar ditihi sabarataan sama nasib. Apa? Sayyidah Khadijah sabar hidupnya, rela mengorbankan segala harta dan jiwa yang disuruh Rasulullah. Sabar. Yang kedua Sayyidatuna Fatimah bisi lagi Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu biar berusaha bangkrut. Kenapa? Mau senang berusaha berjualan nih. Ayo datang orang minta nih. Wakaf dia orang. Julung sidin orang muda-mudanya mencari pulang. Muda enak jadi usaha. Itu. Ini Sayyidina Ali. Sampai nama Sayyidah Fatimah itu melayani Sayyidina Ali. Dikatakan dalam riwayat dalam hadis itu tangan sidin mengepal. Dia sebab kenapa menggiling gandum hari-hari nanti. Jaka basawa ini itu apa mengisar tadi. Ada bapak hari itu kisaran kalau ayam pabrik kalau kisar bahan apa itu. Nah sibuk mengisar ibarat makan jaka basawa ini tuh. Sampai kapal tangannya nah, bakadar tangan. Kemudian apa lagi? Bahu sidin sampai ke otot sibuk mencibuk air tiap hari menimba air. Kemudian apa lagi? Baju sidin penuh dengan debu apa? Membersihi rumah hari-hari. Asbab itu disuruhlah Sayyidah Fatimah meminta izin kepada Rasulullah, meminta budak agar kawat membimbingi di rumah. Tapi apa dikatakan Nabi? Tetaplah melayani suami, berbakti lawan suami. Dan baca tersilir tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Wahai Fatimah, itu lebih baik daripada seorang budak tersilir. Nah, kenapa mengambil anak apa atau tiap malam baca itu jangan Nabi? Yuk katakan sabaran awak supaya menghilangkan tingkalan ya. Nah, itu dalam hadis tuh. Kan
Kemudian apa lagi, siapa? Yang ketiga, Maryam binti Imran. Apa yang nasib? Sabar juga. Apa? Berisi anak, ada berisi laki. Oh ini banyak jawaban Maryam. Jadi ini ada berisi anak, ada berisi laki, banyak ini. Ini ada juga ini. Lakinya ada bukan kegiatan. Maryam zaman ini. Mau Sayyidah Maryam dasarkan ada sekali laki bagian nah, sabar habis disambati orang sini, dikunci orang sabar. Yang keempat, Sayyidah Asia, bininya Firaun, sabar menghadapi Firaun. Ini hanya lagi kata bising gawian sudah harus sabar. Sayyidah Asia, laki bejat, buruk dari Firaun, laknat Allah Firaun, membangkang lawan Nabi Musa, membangkang lawan Tuhan, kan buruk lagi. Tapi lama sini sabar aja. Nah, empat orang ini mudahnya sabar. Empat orang yang mudahnya sabar. Maka sayogianya dua. Dalam hidup dan kehidupan kita berumah tangga, yaitu sabar. Lawan syukur, syukur juga kan. Banyak orang yang sakit pada kita, banyak orang yang lebih orang dia kesusahan daripada kita. Dia menjalanan di Banjar jam 12 ke atas tuh dia di trotoar tuh kadang ada orang anaknya berapa di kardus lah. Berdua bertiga ini gendongan si Ikom, mamanya menggendong apa? Goreng di kartan. Lalu pol PP tangkapnya. Apa? Ada isi tempat tinggal. Kita nyaman. Bayaran ada duit kan? Tapi kita masih di rumah, ada syukurnya masih diberi Tuhan usaha, masih diberi Tuhan kesehatan, masih lagi diberi Tuhan kekuatan awal berjalan. Banyak di rumah sakit hari ini nih, biar hitungi di rumah sakit lah. Berapa banyak orang yang masuk ke rumah sakit yang ada awal berjalan lagi, infus saja. Kita masih untung sehat. Nah, jadi banyak syukurnya, banyak untungnya masih kita. Nah kemudian salah satu daripada kelebihan Sayyidatuna Khadijah, kelebihan daripada Sayyidatuna Khadijah bahwasanya diriwayatkan ada seseorang pembesar yang adil, orang pembesar yang adil, kemudian sidik ini dermawan dan suka berbuat baik. Ia duduk sendirian di dalam rumahnya tanpa ditemani pelayan-pelayannya. Ibarat tadi pejabat kalau sore ini. Maka tiba-tiba pada waktu itu, ini kisah nyata dalam manakibnya, datang ular mengganal, langsung melilit leher Sidin dan tidak ada cara untuk melepaskannya. Berarti jangan ibarat ular sawah kalau melilit di punggul ada orang lagi dan melepaskan ularnya. Makanya berkata dengan suara yang lemah lembut, apa ujarnya? Ya Sayyidah Khadijah, wahai Sayyidah Khadijah istri Rasulullah. Lalu jelasin, tunggu cekit di sini. Ya Khadijah istri Rasulullah, di sini berkiau aja. Maka pada waktu itu diriwayatkan ular tadi itu langsung berlemah. Ulah tidak sudah lama. Ini kan dijerulun lah, kejar dalam manakibnya. Kalau kita biar tiba coba, pas biasa lah kan ulun. Iya, ulun cuma nakap takdong, patoknya aja guru semalam biar lama ular aja. Di kios Sayyidah Khadijah. Nah ini kira-kira ini rahat darurat saja, darurat. Kemudian apalagi sebagian daripada keramat Sayyidah Khadijah. Ada seorang pembesar yang agung yang tinggal di sekitar pemakaman, di sekitar pagar makam Sayyidah Khadijah selama kurang lebih 40 hari
karena ingin memperoleh hajatnya, ingin bisa hajat, lalunya guring di makam Sayyidah Khadijah di Makkah. Nah, ujarnya apa? Aku kada boleh, amun yang hajat bukan dikabulkan Allah. Berkat Sayyidah Khadijah, akhirnya Allah takabul hajatnya. Nah, ketiga, ada dua orang ini itu menderita penyakit, mana penyakitnya ini sedang sudah dibawa ke mana-mana, dibawa kepada tabib, dokter, di kemana-mana aja sudah dibawa dah. Ada dua keringatnya, ada dua hasilnya. Akhirnya apa? Jalan terakhir dinazarkan sidin, berziarah sidin ke makam Sayyidah Khadijah. Berziarah ke makam Sayyidah Khadijah, imbang boleh ziarah makam Sayyidah Khadijah, maka ada salat beberapa hari, penyakit orang tadi ampih dengan izin Allah. Wah, jadi dia ada di si aritan, ada dan jual ampe-ampe. Kenapa? Bawa ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Nah, ya, bawa ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Amun kawan, karena menziarah ke makam Sayyidah itu pasti umroh. Jangan jadi malam di Mekah. Di Mekah ya. Nah, sekaligus saya pun anak baik-baik, Syawal adalah lolong kita ziarah sama-sama. Karena sajur promosi nih. Baik-baik pada panduknya mau ada haram. Sudah dapat terus panduknya kan nomor ulun dari situ. Insya Allah bulan tahun ini bulan Syawal berangkat. Berapa bulan lagi ya? Ini bulan Sya'ban lah. Sya'ban orang sebulan, Ramadan sebulan, nah Syawal. Di awal-awal ada beberapa hari raya bahkan. Nah, masih hawa-hawa Idul Fitri di sana. Nah, masih hawa-hawa Idul Fitri di sana. Syawal ini insyaallah. Berapa hari? 12 hari. Awal 4 kawa benar, sebaya 4 warah, sebaya berapa? 35 gen. 35 gen. Dan sebelumnya 35. Malah ramenya tergantung fasilitas. Umrah ini macam ada yang 27, ada yang 29 ya, tergantung fasilitas. Biar takunin yang pulang di bawah dari 30. Bertambah kan ada. Makanannya kayak apa? Hotelnya kayak apa? Jarak hotelnya kayak apa? Nah itu. Muncagar pian timbang maghrib buri ke hotel sampai ke hotel kurang bang belum bisa. Kasihan pian. Kaja jauhan nih hotel. Mbah tuntung maghrib nih sembayangan di Mekah. Masjidil Haram. Tuntung maghrib buri ke hotel sampai ke hotel. Wow, bisa pulang tuh guling pulang. Artinya apa? Jauh. Nah, kadang ada yang safal dengan tengah kuapa. Bukan dulu itu biasanya di Snot itu sekitar 100 meteran dari Masjidil Haram. Semuanya dong ke hotel gitu lah, mengkoler tadi sudah 4 pesawat mau hotel. Jadi ada saf, mau hotel ada saf semuanya. Jadi semuanya mau hotel awal juga. Tapi kalau ada peresapannya ada, mana masuk ke dalam bisa. Tapi ini kan syaratnya, kita hendak ke muka sekali ke dalam ke lokasi Ka'bah, kita boleh masuk pakai pakaian ihram. Rawat juga pakai pakaian ini. Harus pakaian ihram, hanya bawa ke muka Baitullah sembahyang 4, sembahyang fardu, kalau hendak di muka Baitullah kita pakai pakaian ihram. Ini pakai syarat sudah. Awas sama sudah. Nah, syarat. Sama-sama ziarah ke makam Sayyidah Khadijah. Sebenarnya ke makam Sayyidah Khadijah itu kadang-kadang biasanya travel mengadakan yang tahunnya paling segini depan, karena yang tahunnya nomor paling segini bukan muka pagar, bantu di bis saja, karena binian lakian semuanya belajar. Wahai jemaah sekalian, sampai kita ini adalah pemakaman malam, yang mana di sini adalah tempat bermakamnya istri tercinta Nabi pun ada di sini di ujung sana, yaitu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Yuk sama-sama kita mengucapkan salam kepada beliau. Bisa jadi sih, kita di maka pagar. Nah, mana hendak masuk ke merequest pembimbing, ada pembimbingnya. Guru, kita mau Sayyidah Khadijah kan? Nah, kita apabila imbas yang subuh langsung pulang. Dibuka orang,
Kau masuk. Nah, dari Maria membawa mobil golf tuh, maka ada apa? Karena apa? Karena kita supaya cepat. Kamunya berjalan, ditutupnya pas orang kekurung di dalam situ seharianan. Yang bukain asal aja pulang. Ada tak kurung dalam mana sih? Itu kuburan. Jadi kenapa pakainya itu aja dari yang 5 rial? Kena suruh tungguin lah setumat. Nah, tapi kan gue pulang. Apa nungguin 5 rial ya, 10 rial. Tungguinnya apa? Langsung awal ngomong sidin. Nah, kau mengucap salam. Situ salam naulun baca yang pertama tadi lah. Nah, baca itu, baca syair dah langsung. Saduna fi dunya, usuna bil ukhra. Kalau ada hajat baca syair ini kan makam sidin. Makam sidin tawassul itu. Bertawassul kepada Sayyidah Khadijah makbul. Bujur jua aja. Orang mau dapat kelamaian ini kabul. Wali Sayyidah Khadijah siapa gerak? Bini Nabi karena gambaran bukan wali lagi. Bini Nabi karena gambaran. Paling orang yang diutamakan Rasulullah di dunia adalah Sayyidah Khadijah. Bahkan jangan Nabi mengucapkan orang yang cinta kepada Sayyidah Khadijah, aku pun cinta lawan orang itu. Siapa yang mencintai Sayyidah Khadijah, aku cinta lawan orang itu jangan Nabi. Nah, makanya orang jadi nanti syariat kurang membaca manaqib, mahawi Sayyidah Khadijah, ibu-ibu ada jual aja lomba apa? Mengadakan arisan, yasinan, kaulat Sayyidah Khadijah tiap bulan. Ada juga tuh. Ulun ditabuhkan tuh 3 mata, ulun sebulan tuh 3 kali. Jadi kita tempat waktunya ada 11, 12, 13, 10, 9, 10, 11. Hidupnya itu mahal Sayyidah Khadijah aja tuh. Tiap bulan ditabuhkan tuh ada. Nah, kenapa? Karena mengambil ujian Nabi dari aku mencintai orang yang mencintai Sayyidah Khadijah. Nah, jadi sedih. Kenapa? Saking cintanya Nabi itu lawan Sayyidah Khadijah. Ada kegampang. Dan di makna itu banyak lagi. Ada Sayyidah Khadijah aja turun sedikit. Nah, jika kaitan bahal subadangan. Siapa? Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani atau Sayyid Ali Sayyid Muhammad Maliki juga. Nang mana dari viral dibuka makam sidin 5 tahun bahkan lebih dari 5 tahun dibongkar, dilihat jenazah sidin masih utuh dan menimbulkan bau harum, bahkan kain kafannya jenang kayak kubahnya diganti. Nah, itu Sayyid Muhammad bin Ali Maliki. Orang yang mengarang manaqib Sayyidah Khadijah dengan ulun baca karangan sidin. Berakat dekat lawan Sayyidah Khadijah, mencintai Sayyidah Khadijah, mengarang manaqib sidin. Akhirnya apa? Berkubur pun para Sayyidah Khadijah. Ya. Yang kedua, turun lagi sedikit. Siapa? Makamnya Mbah Mun, Kiai Haji Maimun bin Kiai Haji Zubair, Mbah Mun Zubair. Makamnya para Sayyidah Khadijah juga. Sidin itu cinta juga Sayyidah Khadijah dia. Makanya Mbah Mun itu dia hobi benar dengan syair yang tadi kan. Saduna fi dunya fawzuna bil ukhra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra bi Khadijatal kubra wa Fatimatal Zahra. Nanti ibu harus hafal gitu. 11, hidup 11, barisan dan apakah baca itu tawassul itu dia apa? Minta kelapangan lawan Allah, minta kebahagiaan lawan Allah, minta kabulkan hajat lawan Allah dengan berkat Sayyidah Khadijah lawan Sayyidatuna Fatimah. Nah, ya, insyaallah mudah-mudahan berdatang kau ziarah ke sana. Hendaklah ziarah ibu-ibu lah. Nah, hendak benar ya Allah. Di ongkosnya ada ya jurang. Ongkos ada ya kalau biar. Ongkos ada ya kalau. Ini ongkos itu pasti ada. Maka ada itu tambangnya. Ya kan? Menongkos biar di sini hidup juga. Ongkos itu sama aja loh di sini. Ya kan? Ini di sana lagi yang memperkirakan belanja ya. Kalau di sana apa? Ada belanja di Natuna. Paling belum kopi jelas. Isukan santai, lu ngopi, ada anak pikiran belanja apa? Jemaah aja dia bilang, wah sibuk untuk tukar aja. Datang harus berjintingan, oh mah aja dulu lewat, kan? Mulai kan santai aja.
paling makan-makan, sesekalinya bakso, udah aja. Pak jarang jual bakso 80.000 bakso ya Pak. Ada 6 bakso harus 80.000 bakso Pak, julun nyamannya pulang jauh memang kaki ini seperti jauh kencau. Cuman apa kesannya di Mekah ya bakso, jar ya ada rasanya ya Allah. Kurang lebih aja. Nah, si ini bermakam di mana Sayyidah Khadijah? Di Jannatul Ma'la. Di Ma'la, di Mekah. Di Ma'la itu kan kuburnya Bapak Alkah aja. Ada kalau kapal aja Bapak Alkah tutup, nah dibuka, dalamnya beruangan lah kan. Nah itu di Ma'la itu kubur. Jadi dibuka pati itu, dibuka pati yang tertutup ini papan, buka ini papan tuh, nah beruangan tuh di dalam tuh. Turun pakai tangga, anak mayatnya keringakan, sudah naik lagi pakai tangga, tutupi pulang palka kayu di atas, anda rumput pulang, sekira tanah ada masuk, hanya dikubur luar tanah. Itu aja. Nah, jadi masa tahun, kiki tanah itu, buka pati itu, nah, dipakai kau di dalam itu, menghancur, buang. Nah, 2 tahun kerajin aja, hancur, buang. Mana buang? Barangnya orang buang lagi ke gunung sebagai dibuang orang aku, tulang-tulangnya ada dia. Tulang-tulangnya jadi satu di laut dibuang. Nah itu, lamanya utuh kan ada dibuang. Masih bawa mungkin dibuang kemana buang? Beikungan kenapa dibuang-buang kalau bukan kebuhan Mekah itu menganggap Bali ada menganggap dia nih itu sudah kayak kita. Mungkin kita awet makanya itu luar biasa banget. Yang di wadah kita Indonesia ini, nah caranya kayak itu jelas benar mana wali mana ada ya Allah mau tahan udah 2 tahun udah hancur ya dah wali kenapa? Karena kelebihan seseorang, karena kita nih lumrahnya kebiasaannya apa? Hancur. Jangan kita ayam malah berdosa aja buruk terus manusia karena buruk, nah berarti itu kelebihan. Termasuk kayak Haji Maimun binti Haji Zubair tadi kan hanya dia yang bertahun tadi kan sudah 2023 deh. Sampai waktunya dia sudah dibongkar apa? Utuh masih. Nah, Maimun Zubair utuh masih. Bahkan ziarah ke makam Maimun itu sampai apa? Tahlil kita di atas kubur Zaidin. Tangan makamnya dicampur, jadi kita kayak menghitung tangan aja ini ada belum tidak hafal, belum mencatat di HP-nya lagi blok mana kubur Sidin, nomor berapa kubur Sidin. Nah itu jadi mimpi ada batu, di batu itu sudah ditulis buahnya batu apa batu itu, angkat batu itu buka di bawah, nah ada situ Syekh Maimun. Nah ada tulisannya kenapa jadi di balik buahnya amun ketahuan tulisan itu dibuang buahnya itu. Karena dianggapnya tulisan-tulisan itu adalah aurat. Nah, aib. Kalau boleh dilihat, kalau boleh melihat tulisan yang ada di batu lisan. Amun kita bang ada tuh dalam taklim ada dalam kitab taklim. Salah satu penyebab kita itu penyakit lupa adalah ketujuh mengikuti tulisan yang ada di batu lisan. Itu kita taklim. Syekh Azhar menulis. Salah satu bola kita ada keingatan, namun bola kita itu ingatan tumpul semakin numpul, ketujuh mengikuti tulisan yang ada di batu lisan. Begitu kita itihi salah kadar aja, itihi ini kemudian. Nah jangan diitihi terus dijanaki, sepanjangan jarang dijanaki tulisannya saja. Ini kita jalan lah dalam kitab ta'alim ada itu tulisan. Nah ini macam-macam. Nah makanya lalu akhirnya apa? Ada ditulis Tuhan Arab nih betul. Jadi bahkan kita mentahlil muka di atas kubur Sidin itu terkadang bahkan ada juga yang lain menyaksikan apa? Bisa keluar bau harum. Maka kita tahlil keluar bau harum di makam Sidin itu luar biasanya wali Maimun Zubair luar biasa. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah ini dikira dapat perlu sampaikan sedikit daripada manaqib Sayyidah Khadijah, meski sedikit mudah-mudahan menjadi keberkahan besar kita dan mudah-mudahan ini menjadi asbab Allah murahkan rezeki kita diberi rezeki yang banyak halal berkah mudah didapat dan mudah-mudahan diangkat segala kesulitan kita, dipermudah melunasi hutang-hutang yang terhindar daripada segala hutang, terhindar dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan diangkat segala kesulitan kita digantikan dengan bahagia di dunia sampai di akhirat dan mudah-mudahan Allah kabul segala hajat-hajat kita
hajat kedua orang tua kita, hajat guru-guru kita, dan mudah-mudahan Allah berikan kita keselamatan dunia sampai akhirat, lancarkan mudahkan segala urusan usaha kita, dan mudah-mudahan kita berdatang dengan barakah kita berkumpul hari ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berziarah ke makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimudahkan berziarah ke makam Mekah Madinah, dan mudah-mudahan dimudahkan kita untuk berziarah ke Baitullah dan ke makam Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri